Okay. Are the voice and screen clear? All okay? Tell me. Hmm? Just reply me small y, small n. Are the voice and screen clear? All okay? Yes. Fine. Good. Let everyone join. We'll wait for 5 minutes. Hmm? Let everyone join. Till then, you just check what are the doubts. You must have checked those solutions as well. Analysis केला असेलच सांगितलं होतं काल. Code 11, right? Fine. Okay. Within 1 minute, we will start. Okay. Okay. Fine. So, good afternoon to all of you, and we are going to start with the discussion of the question paper. Okay. Now, you people tell me which of the following question is the doubt between 1 to 1 2 3 1 2 3 मधला कुठला doubt आहे बघा 1 2 मधला कुठला बघा. You can even see the question on the screen as well. Just tell me 1 2 आले दोन्ही. Analysis केल्यानंतर ऍटलीस्ट सोल्युशन बघून तरी समजलंय का चेक करा. Fine. 3 4 3 4 मध्ये चेक करा. Any doubt between 3 4 among 3 4 or up to 4 1 to 4? Number 2. Okay, let's see what is the number 2. Write down along with me. Everyone shall write down. Okay, just do the calculation along with me. Question number 2. Let me read the question. A particle is moving with a speed of 2 meter per second. V is equal to 2 meter per second. Is decelerated at a rate given by dv by dt. Yes, the value of acceleration, if it comes out to be negative. So for one dimensional motion, a negative acceleration means deceleration. So a is equal to dv by dt is equal to minus 3 upon square root of v. Okay, of course this v is going to be some positive number. 3 upon v is going to be some positive number, and this minus sign will make it negative. Okay, sir. Where v is a instantaneous speed, of course it is going to be a positive number. Time taken by the particle to come at rest. Okay, time required for the particle to come to rest. Okay, so initially it will be having some time, initially it will be having some speed. Okay, initial speed is given to us. So this is the speed at t equal to 0, and they want at what time, the speed is going to be equal to 0. So initial speed v1 is given to us, final speed v2 is given to us, and they are asking at what time the speed is going to become 0. Very simple thing. If you are given dv by dt value, just write down dv by dt is equal to minus root 3 minus 3 upon root v. Okay, now we have the limits of time. Initial time t1 equal to 0, final time t2 equal to question mark. We have limits of time, and we also have the limits of velocity, and here the dv by dt is also present. Just separate the terms of velocity and time. Okay, v च्या terms dv बरोबर घ्या. root v into dv is equal to minus 3 into dt. ओके, एवढं पहिल्यांदा करा. त्यानंतर v चे लिमिट्स आपल्याला माहित आहेत, t चे लिमिट्स आपल्याला माहित आहेत. पुट हियर t1, पुट हियर v1,
put here T2, put here V2. Now root V means what? V raised to 1 half, V raised to 1 half dV integration. Initial velocity is 2 meter per second. Finally it comes to rest, means final velocity 0 is equal to -3 integration च्या बाहेर. Integration dt is t, upper limit T2, lower limit T1 is 0, lower limit T1 is 0, right? Lower limit T1 is 0. Fine. So upper limit minus lower limit करा. So -3 upper limit T2 minus lower limit 0. 0 काय लिहायची गरज नाही, T2 minus 0 लिहायची काही गरज नाही, नुसतं T2 लिहिलं तरी चालेल, तिथं काय अडचण नाही. फाईन. लेफ्ट साइडला v raised to 1 half x raised to n dx, x raised to n dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1, v raised to n plus 1 upon n plus 1 means v raised to 3 by 2 upon 3 by 2 limits initial speed is 2, finally it is 0. Okay, so 0 जर इथं सबस्टिट्यूट केला तर 0 raised to anything is 0. So upper limit 0 minus lower limit 2 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 is equal to -3 times T2. Just keep on doing the calculation along with me. Okay, फक्त माझ्याबरोबर बघून माझ्याबरोबर कॅल्क्युलेशन लिहित जायचं, म्हणजे समजेल. जिथं समजत नाही तिथं विचारा सुद्धा मला. 2 raised to 3 आणि त्याचं स्क्वेअर रूट. 2 raised to 3 असणार 8, 8चं स्क्वेअर रूट. 8चं स्क्वेअर रूट किती येणार? √8 और 2√2. म्हणजे 2 raised to 3 झालं 8, 8चं स्क्वेअर रूट 8चं स्क्वेअर रूट 2√2. 3/2 वरती गेला की 2/3. This minus as it is, this -3 as it is, into T2 as it is, minus cancel, this 3 in the denominator, that will become 9. So 2 becomes 4, √2 as it is upon 9 as it is equal to T2. Okay, so I am simultaneously observing the options as well and thereby arranging my answer for T2. So this matches with the question option number 4. Is that clear? Just reply me CW. Clear and written. एक सिंपल इंटिग्रेशन dv by dt दिला होता, T1 दिलाय, T2 दिलाय, सॉरी T1 दिला होता, T2 विचारला होता, V1 V2 दिलं होतं, 3 लिमिट्स दिले होते, V1 V2 T1 दिला होता, एक लिमिट विचारलं होतं. ओके, फाईन. सो माझ्या बरोबरच असे क्वेश्चन्स लिहित चला. नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोट वाला क्वेश्चन आहे, रिव्हर बोट प्रॉब्लेम आहे. लेट्स सी. बरं, तुम्हाला स्क्रीनचा जो कुठला झोन झूम करायचा आहे, मे बी क्वेश्चनचा झोन झूम करायचा असेल तेवढाच झूम करून तुम्ही बघू शकता, मे बी रायटिंग वाला झोन झूम करून बघायचा असेल तेवढाच बघू शकता. ओके, ते स्क्रीनवरती तुम्हाला फॅसिलिटी आहे. इव्हन तुम्हाला पाहिजे तिथं कॅमेरा पण माझा जो काय दिसतोय, जिथं माझा वेबकॅमचा आउटपुट दिसतोय, ते सुद्धा तुम्हाला पाहिजे तिथं स्क्रीनवरती लोकेट करता येते, वरती किंवा खाली. फाईन, ठीक आहे. जर ते तुम्हाला बंद करायचं असेल तर आय थिंक तिथं ऑप्शन पण असेल, जर नसेल तर ठीक आहे, पण असेल तर बंद पण करू शकता. ठीक आहे, बघा क्वेश्चन नंबर 4. द बोट इज टू गो स्ट्रेट अक्रॉस द स्ट्रीम दॅट इज फ्लोईंग ॲट 5 km/h. बोट इज टू गो स्ट्रेट म्हणजे बोटला स्ट्रेट जायचं आहे. बोटला स्ट्रेट जायचं असेल तर काय, म्हणजे फायनली त्यांना स्ट्रेट जायचंय. राईट डाऊन अलॉंग विथ मी. सो द सिच्युएशन यू हॅव टू ड्रॉ. फायनली बोट विल गो लाईक दिस. फायनली बोट विल गो लाईक दिस. ठीक आहे. The boat is to go straight across the stream that is flowing at a 5 km/h. Velocity of stream किंवा velocity of river लिहून घ्या, 5 km/h. Velocity of stream 5 km/h. The boatsman knows that his speed with respect to water, velocity of boat with respect to water. आता मी याला रिव्हर बोट प्रॉब्लेम करणार नाहीये, मी याला रिव्हर मॅन प्रॉब्लेम करणार आहे. म्हणजे बोटला रिप्लेस करायला लागलोय मॅन असं. ओके, सो लेट मी राईट. बोट इज इक्विव्हॅलंट टू मॅन. ओके, रिव्हरला रिव्हरच, रिव्हर इज इक्विव्हॅलंट टू रिव्हर. रिव्हर बोट प्रॉब्लेम म्हणा, रिव्हर मॅन प्रॉब्लेम म्हणा, काही म्हणा. आता व्हेलॉसिटी ऑफ बोट म्हणजेच व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर. व्हेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर. आपण स्वतःला इमॅजिन करायचं. इन्स्टेड ऑफ इमॅजिनिंग बोट देअर, लेट अस इमॅजिन अवर सेल्फ्स. माणसालाच इमॅजिन करूया, म्हणजे माणसाला फायनली स्ट्रेट जायचंय. ठीक आहे ना. वेलॉसिटी ऑफ मॅन इन द स्टील वॉटर म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर म्हणतात त्याला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफर्ट्स ऑफ अ मॅन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफर्ट्स ऑफ अ बोट और एफर्ट्स ऑफ अ मॅन. That velocity is also given to us.
द बोट्समॅन नोज दॅट हीच स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर, म्हणजे स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर किंवा स्पीड ऑफ मॅन, जेव्हा माणूस पोहायला लागलाय, ओके, वेन द मॅन इज स्विमिंग हीच स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इज 10 किलोमीटर पर आवर. सो व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर पहिल्यांदा लिहून घ्यायची. ओके, सो व्हेलॉसिटी ऑफ रिव्हर माहित झाली आणि व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर, किंवा याला एफर्ट्स म्हणायचं, याला एफर्ट्स म्हणायचं. तुमचे एफर्ट्स आणि रिव्हर या दोघांचा रिझल्टंट म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी. माणसानं केलेले एफर्ट्स किंवा बोटनं केलेले एफर्ट्स आणि रिव्हर यांचा रिझल्टंट म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी, हे लक्षात ठेवा. आणि सिंपल पण आहे. फायनली man wants to go like this, finally man wants to swim like this, so this is final velocity of man which is called as vm. आता ऑफकोर्स velocity of man ला आपण man या वर्डला आपण नंतर बोट या वर्डनं रिप्लेस पण करायचं आहे. सो फायनली man wants to go like this. ठीक आहे. द अँगल थीटा ॲट विच ही मस्ट हेड द बोट, हेड द बोट मीन्स एफर्ट्स, कुठल्या अँगलला बोटचे एफर्ट्स असले पाहिजे. द अँगल थीटा ॲट विच ही मस्ट हेड द बोट and his speed relative to the shore will be. सिंपल आहे. काय काय विचारलेलं आहे, किती अँगलला त्यानं, इथं दाखवलंय बघा, इथं अँगल दाखवला डायग्राम मध्ये ऍक्च्युली त्यांनी. ऍट व्हॉट अँगल हिज एफर्ट शुड बी देअर, माणसाचे एफर्ट्स, माणसानं पोहायचा कुठं प्रयत्न केला पाहिजे, कुठल्या अँगलला प्रयत्न केला पाहिजे, दॅट इज कॉल्ड एज एफर्ट. दॅट थीटा इज आस्क्ड. अँड हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, अँड हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू शोर. विथ रिस्पेक्ट टू शोर म्हणजे काठ, दिस बँक, इकडचा काठ किंवा इकडचा काठ, किंवा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हिज स्पीड रिलेटिव्ह टू द ग्राउंड. अरे स्पीड रिलेटिव्ह टू द ग्राउंड म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ मॅन. वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आणि हे काय वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर. परत बघा, व्ही आर मीन्स व्हॉट, वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर. वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर म्हणते म्हणजे ते विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंडच असते. वेलॉसिटी ऑफ मॅन म्हणते म्हणजे ते विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंडच असते, फायनल वेलॉसिटी. आणि वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर म्हणजे एफर्ट्स. इफ द रिव्हर इज स्टील, जर रिव्हर स्टेशनरी असती तर किती स्पीडनं माणूस गेला असता, दॅट इज VMR, दॅट इज 10 किलोमीटर पर आवर. सो ऍक्च्युअली वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर, एफर्ट्स शुड बी लाईक दिस, अँड द रिव्हर वेलॉसिटी VR शुड बी लाईक दिस, रिव्हर इज फ्लोईंग राईटवर्ड. माणसानं केलेले एफर्ट्स आणि रिव्हर या दोघांचं कॉम्बिनेशन ही तुमची फायनल व्हेलॉसिटी असते. ओके, आता हा अँगल थीटा काढायचा आहे, एकदम सिंपल आहे. काय काय दिले त्याला टिकमार्क करायची. वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर दिलेली आहे, वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर ती सुद्धा दिलेली आहे, एफर्ट्स दिलेले आहे, म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर म्हणा किंवा वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर. आता मला सांगा, हा अँगल थीटा जर काढायचा असेल, काय करता, साइन इनव्हर्स करता, कॉस इनव्हर्स करता की टॅन इनव्हर्स करता. अँगलची अपोजिट साइड माहितीये आणि हायपोटेनस माहितीये, जायचं असं आहे, हो असं जाल, पण त्यासाठी एफर्ट्स असे करावे लागतील. रिव्हर इकडे घेऊन येईल आणि फायनली तुम्ही असं जाल. बरोबर आहे ना. वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ, A बार प्लस B बार इज इक्वल टू C बार, फायनली असं जाल. सांगा काय करूया, साइन इनव्हर्स, कॉस इनव्हर्स, टॅन इनव्हर्स. कॉस इनव्हर्स, कॉस इनव्हर्स, साइन इनव्हर्स, अपोजिट हायपोटेनस, एस की सी, साइन इनवर्स की कॉस इनवर्स, अपोजिट माहिती आहे, हायपोटेनस माहिती आहे, साइन इनवर्स करूया. चला लिहा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट काय VR, हायपोटेनस काय VMR. VR किती आहे, वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर, रिव्हर फ्लोइंग ॲट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. एफर्ट्स ऑफ द मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर और एफर्ट्स ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर 10, टाका तिथं 10. उत्तर काय आलं, 1/2. अरे बाळ, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आला, मग थीटा किती येईल सर, 30 डिग्री येईल. अरे 30 म्हणजे π/6. 30चे ऑप्शन शोध बाळ. सर ऑप्शन नंबर 2 अँड ऑप्शन नंबर 4. गेस मारलास तर याच्यातच मारशील, गेस मारलास तर नाही. ऑप्शन नंबर 2 आणि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 आणि ऑप्शन नंबर 3, बरोबर. आता ऑप्शन 2 आणि 3 मध्ये गेस मारायचा आहे, पण मारू नये, आपल्याला उत्तर काढता येते. 30 डिग्री दिसलं म्हणून काय लगेच गेस नाही मारायचा. हे 5√3 आहे की 10√3 आहे. अजून एक गोष्टी विचारल्या ना, 2 गोष्टी विचारल्या. थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आणि काय विचारलंय, ही स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू शोर. विथ रिस्पेक्ट टू शोर म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलॉसिटी ऑफ मॅन विचारली आहे. अरे किती सिंपल आहे, हा पायथागोरस आहे. सर हा ट्रायंगल आहे, माणूस कुठे आहे, अरे पायथागोरसचा ट्रायंगल आहे. सो हायपोटेनस स्क्वेअर इक्वल टू A² प्लस B². मग B² इज इक्वल टू काय असते, C² मायनस A². करा ना, हे काढून दाखवा जरा, कॅल्क्युलेशन करा. VM किती येते, हे किती आहे, VMR किती आहे, VMR 10 आहे. VR किती आहे, VR किती आहे, कॅल्क्युलेशन करा आणि मला पटकन सांगा. हायपोटेनस स्क्वेअर मायनस
ऍडजेसंट ही जी काय अपोजिट साइड आहे त्याचा स्क्वेअर. सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर करा, ए स्क्वेअर निघतोय, स्क्वेअर रूट घ्या आणि उत्तर सांगा पटकन. हा 10 आहे, व्ही आर 5 आहे. करायचंय कॅल्क्युलेशन, तुम्हालाच सवय लागली पाहिजे ती कॅल्क्युलेशनची. सो व्ही एम स्क्वेअर इज इक्वल टू हायपोटेनस स्क्वेअर म्हणजे 10 स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे 5 स्क्वेअर. किती होते ते 100 मायनस 25 म्हणजे 75. स्क्वेअर रूट ऑफ 75 घ्या, स्क्वेअर रूट ऑफ 75 काय करता येईल त्याला, 25 गुणिले 3 25 इंटू 3, स्क्वेअर रूट ऑफ 25 इज 5 आणि रूट 3. ते 5 रूट 3 कुठे आहे बघा, ऑप्शन 2 मध्ये आहे की 3 मध्ये आहे. आय थिंक 5 रूट 3. कशिशनं आन्सर दिलेला आहे, माझं पण ते झालेलं आहे. ठीक आहे, इज दॅट क्लिअर? जस्ट रिप्लाय मी CW. मी बाकीच्या पण कॉन्सेप्ट सांगितल्या तुम्हाला आता. म्हणजे डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करता येईल, काय नाही, एवढाच क्वेश्चन आहे बघा ना, केवढ्यामध्ये सॉल्व्ह केले. एक्सप्लेन करण्यासाठी मला 1-3-4 मिनिटं लागली, दॅट इज डिफरन्स स्टोरी. पण जर हा क्वेश्चन मला दिला तर मी 1-2 मिनिटात सॉल्व्ह करेन. तसंच तुम्ही आता मला कॉपी करून 1-2 मिनिटात तुम्ही अशा टाईपचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा. ठीक आहे सर, पण रिझल्टंट 10 असेल तर 10 रूट 3 कसं असेल? सो इलिमिनेट ऑप्शन 2. परफेक्ट, व्हेरी गुड. मला सांगा, हायपोटेनसच जर 10 असेल तर कुठलीही साईड हायपोटेनस पेक्षा लहानच पाहिजे ना. मग इव्हन कॅल्क्युलेशन करायची गरज पण नव्हती. मग 5 रूट 3 डायरेक्टली सिलेक्ट केला असतं. एकदा 30 आन्सर आले ना आपलं, संपला विषय. 5 रूट 3 यायला पाहिजे होतं, असाही थॉट चालला असता. परफेक्ट आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट. अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कुठला आहे बघा. 5 6 7 6 7 6 तर अगदी सिंपल आहे ना. द रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए कॅन नॉट बी डिड्युस्ड फ्रॉम. कशावरून हे काढता येणार नाही. मास डिपेंड्स ऑन टाइम लिहून ठेवले बघा. मास कधीतरी टाइम वरती डिपेंडेंट असतं का? काय लिहिलं? क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हाला समजला का? तुम्ही क्वेश्चन नंबर 6 सगळ्यांनी अटेम्प्ट केलाय का? अशा टाईपची क्वेश्चन असतात परीक्षेमध्ये, याचं ऍडव्हान्टेज बेनिफिट घ्यायचं असतं. 10-15 सेकंड जाऊ देत, फार गडबड करायची नाही, 1 सेकंदामध्ये टिक नाही करायची. याचं ऍडव्हान्टेज घ्यायचं. 10 सेकंड 20 सेकंड जाऊ देत, पण त्याचा ऍडव्हान्टेज घ्या. ते 4 ऑप्शन्स वाचा. काही कॅल्क्युलेशन नाही आहे बघा तिथं, काही कॅल्क्युलेशन नाही आहे. मास डिपेंड्स ऑन टाइम लिहून ठेवले. अरे त्याच्यावरून हे कसं करता येईल? नाही. म्हणजे इथं मी काय सिलेक्ट करणार आहे? मी ऑप्शन 4 सिलेक्ट करणार आहे. आता तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही ऑप्शन 4 सिलेक्ट करून तुमचा करेक्ट आलाय का? जस्ट रिप्लाय मी येस ऑर नो. आलाय? तुम्ही ऑप्शन 4 सिलेक्ट केलाय, गुड. म्हणजे अशा क्वेश्चनचं बेनिफिट घ्यायला शिका, ऍडव्हान्टेज घ्यायला शिका. पहिल्यांदा सोपे सोपे क्वेश्चन करा. चला, 8 9 8 आणि 9 मधला कुठला आलाय सांगा, केलाय का? 8 9 मे बी 2 किंवा 3 मीटिंग जॉईन कराव्या लागतील, पण करायचं ना तुम्ही. सगळे क्वेश्चन 45 करूनच संपूयात आपण आज. म्हणजे उद्या तुम्हाला मला सुट्टी देता येईल परत अभ्यासाला. द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 8 ना बघा. द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मुव्हिंग इन द स्पेस इज गिवन बाय. ठीक आहे, पोटेन्शियल नाही दिलं, पोटेन्शियल एनर्जी दिली आहे. लिहा पोटेन्शियल एनर्जी. एकदा हाताखालनं जाऊ दे क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन एकदा हाताखालनं जाऊ देत. लिहा पटपट पटपट. पोटेन्शियल एनर्जी काय दिली आहे? मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy. ठीक आहे सर. देन द कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स, फोर्सची फील्ड विचारली. ठीक आहे. इन विच द पार्टिकल इज मुव्हिंग. बघा, जसं इलेक्ट्रिक फील्ड असते, इलेक्ट्रिक फील्ड ही कॉन्झर्वेटिव्ह फील्ड आहे. त्या फील्डमुळे एक कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स तयार होणार. त्या फोर्समध्ये अंडर द ऍक्शन ऑफ फोर्स, जेव्हा जेव्हा फोर्सेस येतील तेव्हा तेव्हा करस्पॉन्डिंग पोटेन्शियल एनर्जीज येतील. आणि पोटेन्शियल एनर्जी ही कॉन्सेप्ट फक्त आणि फक्त कॉन्झर्वेटिव्ह फील्डला ऍप्लिकेबल आहे. लेट मी रिपीट द सेंटेन्स. पोटेन्शियल एनर्जी ही कॉन्सेप्ट फक्त कॉन्झर्वेटिव्ह फील्ड किंवा कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्सलाच ऍप्लिकेबल आहे. ओके, कारण नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह मध्ये वर्क डन हे पाथ वरती डिपेंडंट आहे. मग पाथ वरती डिपेंडंट असल्यामुळं दिलेल्या पॉइंटला पोटेन्शियल एनर्जी काढणं पॉसिबल नाहीये. नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फील्ड मध्ये इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंटला यायला लाखो पाथ्स आहेत. देर आर लार्ज नंबर ऑफ पाथ्स. ओके, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट यायला.
ते नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फील्डमध्ये, फॉर एक्झाम्पल फ्रिक्शनल फोर्सची फील्ड असेल किंवा फ्रिक्शन असेल, व्हिस्कस फोर्स असतील, ओके, ड्रॅग असेल, एअर ड्रॅग असेल, त्या केसमध्ये जे काय वर्डन होते अगेन्स्ट द व्हिस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तिथं न्यूमरस पाथ आहेत इन्फिनिटी टू गिव्हन पॉईंट यायला. त्यामुळे गिव्हन पॉईंटला यायला लागणारं वर्डन हे फिक्स नसते. त्यामुळे गिव्हन पॉईंटला पोटेन्शियल एनर्जी नाही सांगता येत नॉन कॉन्झर्वेटिव्हला, पण कॉन्झर्वेटिव्हला सांगता येते. सो एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, मे बी थिअरॉटिकल क्वेश्चन येईल, ऍडव्हान्टेज घ्यायचा तुम्ही त्याला. स्टेटमेंट असं आहे, पोटेन्शियल एनर्जी ही कॉन्सेप्ट फक्त आणि फक्त कॉन्झर्वेटिव्ह फील्डला ऍप्लिकेबल आहे, जिथं वर्डन हे पाथ इंडिपेंडंट असतं. मग इन्फिनिटीला आधीचा पॉईंट आहे, इन्फिनिटी हा आधीचा पॉईंट आहे आणि गिव्हन पॉईंट हा लास्ट पॉईंट आहे. त्याच्यामध्येच ते वर्डन डिपेंडंट आहे, त्या दोन्हीवरतीच ते वर्डन डिपेंडंट आहे, मधल्या पाथवरती नाही. अशा केसमध्ये पोटेन्शियल एनर्जीची कॉन्सेप्ट ऍप्लिकेबल आहे. आता हे लक्षात ठेवायचं. कितवा क्वेश्चन आहे? क्वेश्चन नंबर 8. फोर्स F इज इक्वल टू निगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी ग्रेडियंट. निगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. ग्रेडियंट मीन्स समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. पण सर जनरल वेक्टर आर नाही दिला आम्हाला, एक्स आणि वाय मध्ये फंक्शन दिले. ठीक आहे, मग काय करायचं? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. सो एफ इज इक्वल टू दिस मायनस साइन ऍज इट इज. पहिल्यांदा काय करायचं? ब्रॅकेट टाकायचा, त्यानंतर लिहायचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह डो बाय डो एक्स ऑफ यू इंटू आय कॅप. फोर्स हा वेक्टर आहे ना, मग आय कॅप. एनर्जी ही स्केलर असते पण फोर्स हा वेक्टर असतो, सो इंटू आय कॅप, प्लस परत एकदा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय, डो बाय डो वाय ऑफ यू इंटू जे कॅप, प्लस डो बाय डो झेड ऑफ यू इंटू के कॅप. अशा 3 गोष्टी पहिल्यांदा करून घ्यायच्या. ओके, करा माझ्या बरोबर. इज इक्वल टू मायनस. आता एक एक काढूयात. मला सांगा, इथं 4 ऑप्शन मध्ये इथल्या आयचा कोइफिशियंट, इथल्या आयचा कोइफिशियंट, इथल्या आयचा कोइफिशियंट आणि इथल्या आयचा कोइफिशियंट. इथं आयचा कोइफिशियंट पण नाहीये. चारीच्या चारी आयचे कोइफिशियंट डिफरंट आहेत. चारीच्या चारी आयचे कोइफिशियंट डिफरंट आहेत. मग कुठला तरी एकच फक्त कोइफिशियंट काढूयात. मग मी काय करतो, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो, आणि पहिल्यांदा फक्त डो यू बाय डो एक्स काढतो, म्हणजे आयचा कोइफिशियंट मिळेल आणि आन्सर मिळेल. चला, डो यू बाय डो एक्स. मी डीयू बाय डी एक्स म्हणत नाहीये, मी काय म्हणतोय? डो यू बाय डो एक्स, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. आता पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढून दाखवतो, म्हणजे कॉन्सेप्ट परत एकदा रिवाइज होईल. ओके, नसेल माहित तर आता समजेल. यू काय आहे ऍज इट इज लिहून घ्या, मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy. आता हे डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे, पण सर ही पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे ना, म्हणजे फक्त आणि फक्त एक्सलाच व्हेरिएबल म्हणायचं. डो बाय डो एक्स आहे ना, मग एक्स व्हेरिएबल असेल, वाय आणि झेड कॉन्सन्ट्रेट करायचे. डो बाय डो वाय असेल तर वाय व्हेरिएबल असेल, डो बाय डो वाय असेल तर वाय व्हेरिएबल असेल, एक्स आणि झेड मात्र कॉन्स्टंट असतील. ओके, डो बाय डो वाय जर असेल, डो बाय डो वाय असेल तर वाय हा व्हेरिएबल असेल, एक्स आणि झेड कॉन्स्टंट असतील. ओके, एक्स आणि झेड कॉन्स्टंट असतील. ठीक आहे, सो आता काय करायचं? डो बाय डो एक्स करालोय, म्हणजे एक्सच व्हेरिएबल आहे, बाकी सगळे कॉन्स्टंट. ठीक आहे, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. सो हा मायनस साइन बाहेर, एक्स स्क्वेअरची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, दिस प्लस साइन ऍज इट इज 2y. वाय कॉन्स्टंट आहे ना, 2 कॉन्स्टंट आहे, वाय कॉन्स्टंट आहे, 2y कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ती येणार 1, लिहायची काही गरज नाही. ठीक आहे, म्हणजे माझं उत्तर असं आलं, मायनस 2x डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो एक्स. आन्सर काय आलं? मायनस 2x प्लस 2y, असं माझं आन्सर आलं. आता मायनस 2x प्लस 2y, सिंपल थॉट आहे. आता आपण डो यू बाय डो एक्स काढलाय, अजून त्याला एकदा मायनस साइन न मल्टिप्लाय करायचा आहे, म्हणजे कम्प्लीट कोइफिशियंट ऑफ आय मिळेल. आता आपल्याला कम्प्लीट कोइफिशियंट नाही मिळाला, या मायनस साइन आत मल्टिप्लाय केल्यानंतर कम्प्लीट कोइफिशियंट मिळणार. म्हणून त्याला पहिल्यांदा मायनस डो यू बाय डो एक्स करून घ्या. दॅट विल गिव्ह यू, याला मायनस न मल्टिप्लाय केलं, याला पण करा. दॅट विल बिकम 2x मायनस 2y. दॅट विल बिकम 2x मायनस 2y. आहे का? ऑप्शन नंबर 3, 2x मायनस 2y. जसं आता मी आयचा कोइफिशियंट काढला, तसा वायचा काढा, सॉरी तसा जेचा काढा, तसा केचा काढा. काढू शकाल? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW. पटकन, फास्ट, क्लिअर अँड रिटर्न. पुढे जायचं आहे. काय लक्षात ठेवायचं? एफ इज इक्वल टू मायनस डो यू बाय डो आर. आणि वेक्टर मध्ये काय? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. वेक्टर मध्ये काय? पार्शियल डेरिव्हेटिव्हची कॉन्सेप्ट. न चुकता व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करायचं, उत्तर येते. 1 मिनिट लागेल पण 4 मार्क मिळतील.
CW पटकन. कशिश अडला होता क्वेश्चन. सगळा नाही सॉल्व्ह केला मी. एक्सचा कोएफिशियंट चारही ऑप्शन मध्ये वेगळा होता, तेवढंच केलं. स्मार्ट वर्क पण गरजेचं आहे. कशिश पटकन रिप्लाय कर. अडला होता ना. पुढे चला. नेक्स्ट 10, 11. 10, 11. 12, 13, 14. तुम्ही पाहिजे तर स्क्रीन स्वतः झूम करू शकता. 12, 13, 14. 13. 13 बघा. लिहा माझ्याबरोबर. सॉल्व्ह करा. क्वेश्चन नंबर 13. एकदा सगळी प्रॅक्टिस होते, एकदा सगळं हाताखालनं परत सगळे वेज आणि मेथड जाऊ देत. मिनिमम कायनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी. अरे मला सांगा, मिनिमम किती एनर्जी लागेल? ऑफकोर्स ती कुठल्या फॉर्म मध्ये द्यायची तो विषय आपला आहे. मिनिमम किती एनर्जी लागेल सो दॅट ऑब्जेक्ट कॅन बी थ्रोन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ अँड इट विल रीच इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. सो ही बाइंडिंग एनर्जी आपण देतो कशी ऑब्जेक्टला? ऑब्जेक्टला फेकतो ना आपण, म्हणजे आपण त्याला कायनॅटिक एनर्जी मध्ये ती एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. ती एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ कायनॅटिक एनर्जीज बाळांनो प्रोव्हाइड करतो. मग ही कायनॅटिक एनर्जी म्हणजेच बाइंडिंग एनर्जी. तर बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे काय असते? निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी. ओके. आता ही फायनली ही 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 वेगळी कायनॅटिक एनर्जी आहे. ही वेगळी कायनेटिक एनर्जी आहे जी आपण ऑब्जेक्टला देणार. पहिल्यांदा बघा, एक एक कॉन्सेप्ट मी काय करतो. पहिल्यांदा ऑब्जेक्ट इथं सांगितलंय का ऑब्जेक्ट रिव्हॉल्विंग अराउंड दी अर्थ वगैरे असलं काय सांगितलं नाही. सो यू विल टेक ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ. यू विल टेक ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ. ओके. मग ऑब्जेक्ट जर रेस्ट ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ असेल तर ऑब्जेक्टची कायनेटिक एनर्जी 0. पहिल्यांदा एवढं लिहून घ्या. हे सगळं करून टाका, ते सगळं डिस्कस करू. पहिल्यांदा ऑब्जेक्टची कायनेटिक एनर्जी 0 लिहून टाका. आता ऑब्जेक्टची पोटेन्शियल एनर्जी काढूया. आता बघा, ही पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती कुठली आहे? ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी आहे ना. का स्प्रिंग वाली आहे? स्प्रिंग वाली तर नाही. ही कुठली आहे? स्प्रिंग वाली असती तर काय लिहिलं असतं? 1/2 kx² लिहिलं असतं. ग्रॅव्हिटेशन वाली असल्यामुळे काय लिहावं लागेल? मायनस gm अपॉन r इंटू m किंवा मायनस gmm अपॉन r, where capital G is the gravitational constant, capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the body, and divided by r is distance between the center of the earth and the body. But body is on the surface, so center of the earth आणि surface यांच्यामधलं डिस्टन्स कॅपिटल r. ओके. सो असं करून पहिल्यांदा ऑब्जेक्टची टोटल एनर्जी काढायची. असं करून पहिल्यांदा ऑब्जेक्टची टोटल एनर्जी काढायची. दॅट विल बी केई प्लस पीई. पण सर केई तर 0 आहे आणि पीई निगेटिव्ह आली. ठीक आहे, पीई निगेटिव्ह आली तर निगेटिव्ह आली. पी असतेच निगेटिव्ह. पीई इन्फिनिटीला 0 असते आणि अदरवाईज ती एव्हरीवेअर निगेटिव्हच असते. ठीक आहे. देअरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किती आली? सर पोटेन्शियल एनर्जी एवढी झाली, कारण कायनेटिक तर 0 आहे. सो लिहा मायनस gmm अपॉन r. सर टोटल एनर्जी निगेटिव्ह आली. अरे वा, टोटल एनर्जी निगेटिव्ह आली. याचं मिनिंग काय असते? ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू अर्थ. ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू अर्थ. आता हा ऑब्जेक्ट जर फ्री करायचा असेल, हा ऑब्जेक्ट जर आपल्याला फ्री करायचा असेल तर मी काय करणार? एवढीच एनर्जी त्याला अजून देणार, फक्त ती पॉझिटिव्ह देणार. म्हणजे त्याच्याकडे असणारी आधीची एनर्जी प्लस मी दिलेली एनर्जी अशी ऍडिशन ओव्हरऑल किती व्हायला पाहिजे? 0 व्हायला पाहिजे. कारण टोटल एनर्जी जेव्हा फायनल एनर्जी ऑब्जेक्टकडे आत्ता एनर्जी किती आहे? आत्ता त्याच्याकडे -5 एवढी आहे. मी किती दिली पाहिजे? +5. मग त्याची एनर्जी किती होईल? 0. अरे जेव्हा -5 एवढी एनर्जी आहे तेव्हा ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू अर्थ. जेव्हा ऑब्जेक्टकडे 0 एनर्जी आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट इज जस्ट फ्री. आता त्याच्यावरती अर्थचा इन्फ्लुएन्स नाहीये. नाव इट कॅन एस्केप टू इन्फिनिटी. हा, एनर्जी आधीपासूनच जर पॉझिटिव्ह आली असती तर अरे इट इज ऑलरेडी फ्री, परत तुम्ही एनर्जी द्यायची गरज नाही. हे झालं कॉन्सेप्टचं रिव्हिजन. आता त्याचं ऍप्लिकेशन. सो आता काय करायचं? आता काढायचं आम्ही किती एनर्जी दिली पाहिजे. काय नाही, जेवढी त्याची टोटल एनर्जी आहे त्याचं साईन बदला. म्हणून आम्ही किती एनर्जी दिली पाहिजे त्याला म्हणतात बाइंडिंग एनर्जी. इट इज निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी. निगेटिव्ह ऑफ टी तर ऑलरेडी निगेटिव्ह येणारच आहे. येस,
इट इज मायनस GMM अपॉन आर. सो ही झाली मी किती एनर्जी द्यायची. मी एनर्जी द्यायची निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. मी GMM अपॉन कॅपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ दी अर्थ एवढी एनर्जी द्यायची. आता ही जी मी एनर्जी देणार आहे दॅट एनर्जी इज टू बी प्रोव्हाइडेड इन विच फॉर्म. ऑफकोर्स इन कायनेटिक एनर्जी फॉर्म. ऑब्जेक्ट फेकायचा आहे ना अर्थवरनं. समजलं का? इन दी फॉर्म ऑफ के. मी द्यायची एनर्जी विल बी इन दी फॉर्म ऑफ के. आन्सर काय ना. आता इथं सर तर ऑप्शन मध्ये उत्तरच नाहीये ते GMM कॅपिटल जी वगैरे नाहीच आहे. पण बाळा स्मॉल जी तर आहे ना. कोण नाही आहे? कॅपिटल जी नाही आहे. मग कॅपिटल जी ला रिप्लेस करूयात. तुम्हाला हे माहित असेल ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ फॉर्म्युला काय आहे? GM अपॉन आर स्क्वेअर. आठवत आहे? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ इज GM अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर. मग GM ला रिप्लेस करा. कसं रिप्लेस करणार GM ला? सर G इंटू आर स्क्वेअर न रिप्लेस करणार. देअरफॉर म्हणा मी प्रोव्हाइड करायची एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हे मायनस मायनस प्लस झालेलंच आहे. दिस G इंटू कॅपिटल एम याला रिप्लेस करा. G इंटू कॅपिटल एम ला कसं रिप्लेस करणार? G इंटू कॅपिटल आर स्क्वेअर. स्मॉल g इंटू कॅपिटल आर स्क्वेअर. GM ला GR स्क्वेअर न रिप्लेस करा. GM ला GR स्क्वेअर न रिप्लेस करा. स्मॉल m ॲज इट इज. दिस कॅपिटल आर ॲज इट इज. आर स्क्वेअर अपॉन आर आर होते. दॅट्स इट. क्वेश्चन कम्प्लीट झाला. सो ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करणार तुम्ही. आलं लक्षात? पटपट पटपट बोला. क्वेश्चनला द्या 1 मिनिट. सॉल्व करा पण 4 मार्क मिळवा. 60 मिनिट जाऊ देत पण 35 क्वेश्चन्स इझिली करता येतील तुम्हाला. हळूहळू तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे आपल्याला. जरा अजून थोडी तुम्हाला प्रॅक्टिसची गरज आहे ती होत जाईल थोडी थोडी. पुढे चला. सो हा थॉट सर आम्हाला समजला. म्हणजे तिथं ते GM नको आहे. काय करायचं आपल्याला? आपण आन्सर एक काढायचं आणि त्यांना आन्सर कुठल्या लँग्वेजमध्ये पाहिजे आहे? सर त्यांना कॅपिटल G पण नको आहे आणि कॅपिटल M पण नको आहे. ठीक आहे मग कॅपिटल GM ला रिप्लेस करा. कॅपिटल G कॅपिटल M ला रिप्लेस करा. पुढे चला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अप टू 15 कुठला आहे? 2 किंवा 14, 15, 16, 17. सर 14 मध्ये स्ट्रिक्टली 9.8 घ्यायचं का? कारण 1 आणि 2 क्लोज आहेत. त्यांनी ऑप्शन 1 दिलाय. ओके बरोबर आहे. इथं बघा 9. अरे इथं ऑप्शन मध्ये जेव्हा 9.8 किंवा 19.6 9.8चं डबल वगैरे जेव्हा दिसते तेव्हा ऑफकोर्स तुम्हाला जी ची व्हॅल्यू 9.8च घ्यायची असते. जर ऑप्शन मध्ये 9.8 असं दिसतंय 19.6 त्याचं डबल दिसतंय किंवा 4.9 त्याचा हाफ दिसतंय तेव्हा ऑफकोर्स त्यांनी न सांगता त्यांनी जर सांगितलं G इक्वल टू 10 घ्या तर मात्र 10च घ्यायचं आहे. पण जर जी त्यांनी दिला नसेल आणि ऑप्शन मध्ये जर असे 9.8 9.8चा डबल किंवा हाफ असे ऑप्शन दिसत असतील तर डेफिनेटली तुम्ही काय करायचं आहे? आणि ऑफकोर्स आणि ऑप्शन्स क्लोज पण आहे तिथं 9.8 पण आहे आणि 10.2 पण आहे. फक्त 0.4चा फरक आहे. 0.4च्या फरकानं तेवढं ऍक्युरेट आन्सर जर काढायचं असेल तर ऑफकोर्स 9.8 घ्यावं लागेल. नेक्स्ट अप टू 17. अप टू 17. या मीटिंग मध्ये 4 मिनिटं आहेत बट वी हॅव टू रिजॉईन. 2 मीटिंग किंवा 3 मीटिंग जॉईन कराव्या लागतील. करू आपण. अप टू 17 बोला. नेक्स्ट 18. 18. 17. 17 बघा. 17 बघा. लिहा माझ्या बरोबर. Let me read the question. A standing wave is produced in a vapor of an element. Okay. Vapor of an element म्हणजे गॅस आहे आपल्याकडं. ठीक आहे. सो लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स तयार होतील. ओके कारण गॅस आहे. गॅसमध्ये काय ट्रान्सव्हर्स वेव्ह पास होऊ शकत नाही. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह फक्त सॉलिड मधून पास होतील. लिक्विड आणि गॅस मधून काय पास होतील? लॉन्जिट्युडनल वेव्स. ओके ट्रान्सव्हर्स वेव्ह साठी फक्त तुम्हाला काय पाहिजे? सॉलिड मीडियमच पाहिजे. फाईन. लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मात्र सॉलिड मधनं पण जातात, लिक्विड मधनं पण जातात आणि गॅस मधनं पण जातात. लॉन्जिट्युडनल तिन्ही मधनं जातात, सॉलिड लिक्विड गॅस. पण जर ट्रान्सफर्स असतील ऍडिशनल माहिती पण ऐकून घ्यायची आहे. ओके
हे सगळं लक्षात ठेवायचं आहे. काही आपल्याला असे लड्डू क्वेश्चन पण मिळतात, जिलेबी क्वेश्चन पण मिळतात, ज्याच्यामध्ये सिंपल विचारलेलं असते. त्यासाठी हे ऍडिशनल जे काही मी सांगतोय ना आजूबाजूचं ते पण लक्षात ठेवायचं. लॉन्जिट्युडनल वेव्स कॅन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड गॅस बट ट्रान्सव्हर्स वेव्स कॅन पास ओनली थ्रू दी सॉलिड मीडियम. कारण त्यासाठी तुमच्याकडं मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी लागतो. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी ही कॉन्सेप्ट फक्त कुणाला आहे? सॉलिडला आहे. म्हणजे ट्रान्सव्हर्स वेव्स फक्त सॉलिड मधनं जातात, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, a standing wave is produced in the vapor of an element of atomic mass. Atomic mass, these many gram per mole. एका मोलचं मास दिलंय, ठीक आहे. मोलर मास कॅपिटल एम लिहून टाका. किती आहे ते? 50 ग्राम पर मोल. दॅट्स इट. कॅपिटल एम दिलंय तुम्हाला. नेक्स्ट, ॲट 400 केल्विन. टेम्परेचर बघा केल्विन मध्ये दिलंय 400 केल्विन. Nodes are found to be 5/3 meter apart when the frequency nodes are found to be 5/3 meter apart. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड्स. डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड्स. तर डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड्स असतं λ/2. डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड्स असतं λ/2. जर असं एक्सक्यूज मी सॉरी. नोड्स आर फाउंड टू बी 5/3 मीटर अपार्ट. सो बाळांनो λ/2 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. Nodes are found to be 5/3 meter apart when the frequency of the source was 100 hertz. Okay, त्यावेळी frequency किती आहे? When the λ/2 is 5/3, at that time what is the frequency? At that time what is the, let us write the frequency as n. At that time the frequency is 100 hertz. Fine. The vapor used for the experiment is monoatomic, diatomic, polyatomic, cannot be determined. ठीक आहे. आता इथं तुम्हाला समजलं पाहिजे मोनो ॲटोमिक गॅसचा गॅमा वेगळा असतोय. गॅमाची व्हॅल्यू माहिती ना तुम्हाला? गॅमा इज इक्वल टू 1 + 2/f. CpCv गॅमा. गॅमा इज इक्वल टू 1 + 2/f. मग इथं आपल्याला या डेटावरून पहिल्यांदा गॅमा कॅल्क्युलेट करायचा. तो जो काही गॅमा आहे तो मोनो ॲटोमिकचा आहे, डायॲटोमिकचा आहे, ट्रायॲटोमिकचा आहे हे चेक करायचं. ओके, त्यासाठी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरे ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट पण आहेत. बरं, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आर ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? आता जरा फक्त ऑब्झर्व करा. आडलाय ना तुम्हाला? तर आता जरा ऑब्झर्व करा कसं कसं मी सॉल्व्ह करतोय. आता हे सगळे थॉट्स मला येत आहेत ना. काय येत आहेत की गॅमा कॅल्क्युलेट केला पाहिजे आणि मग तो गॅमा हा नक्की मोनोॲटोमिकचा आहे, डायचा आहे की ट्रायचा आहे ते बघून ऑप्शन द्यायचा. ठीक आहे. सो अशा टाईपचा हा टाईप ऑफ क्वेश्चन आहे ना. हा टाईप ऑफ क्वेश्चन आहे. म्हणजे अशा टाईपच्या क्वेश्चन